السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نهجه إلی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہمارا تفسیر کا درس سورۃ البینہ میں جاری تھا۔ سابقہ ملاقاتوں میں ہم نے ان دنوں کی مناسبت کے حوالے سے بات چیت کر لی تھی، تو اس میں جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تھوڑا ان کے معنی بیان کر کے آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لم یکن نہیں تھے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ، والمشرکین اور مشرک، منفکین وہ باز آنے والے، رکنے والے نہ تھے اپنے کفر سے، شرک سے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ، وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یتلو صحفا مطہرہ، کہ جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتابیں اور اس کے احکام پڑھ کر سناتے ہیں، فیہا کتب القیمہ، کہ جس میں بڑی ان کے قیمتی چیزیں اور صحیح باتیں لکھی ہیں، یعنی اس کتاب کے قرآن کے اندر۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں فرقہ بازی کی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس کھلی واضح دلیل آ گئی، یعنی ان کے پاس جب اللہ کا نبی آ گیا، سچا دین آ گیا، قرآن آ گیا، تو اس حق آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے کا معنی بیان ہوا تھا کہ کچھ ان میں سے ایمان لائے اور اکثر کفر پر رہے۔ تو یہ اختلاف جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے حق و باطل کا، اور بعض لوگ اس اختلاف سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو کہا جائے توحید کی بات کرو، عقیدے کی بات کرو، تو کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، یہ بات نہیں کرتے۔ اگر یہ مسئلہ تو پھر تو اللہ کے نبی رسول، ان کی ساری دعوت نعوذ باللہ بیکار تھی، غلط دعوت تھی، کہ جو ایسے موضوع پر بات کرتے تھے جس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ میں اگرچہ اختلاف ہو لیکن حق بات کو بیان کرنا فرض ہے۔ اگر لوگ کسی مسئلے میں کسی بات میں اختلاف کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس کا معنی یہ نہیں کہ حق بات کرنا چھوڑ دی جائے، بلکہ اللہ کے انبیاء رسول حق بات کو ڈنکی کی چوٹ پر کہتے رہے، سناتے رہے، بتاتے رہے، ماننے والے مانتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے، کفر بے ایمانی کرنے والے مخالفت کرتے تھے۔ لیکن لوگوں کی مخالفتیں، ان کے اختلافات، ان کا نہ ماننا، تو اس بات کی حجت اور دلیل نہیں ہے کہ آدمی حق بات کہنا چھوڑ دے۔ اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہاں پر یہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب ان کو سچا دین ان کے پاس آ گیا، قرآن سنت مل گئی، اللہ کے سچے نبی آ گئے، اس کے بعد کچھ لوگ اس پر آپ پر ایمان لائے اور باقی ان کفر کر کے، یہ تھا وہ اختلاف جو ہمیشہ سے حق و باطل کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کا بیان کہ انہوں نے یہ اختلاف کسی جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ حق کو پہچان کر، دیکھ کر، جہاد مبینہ، ان کے پاس پوری دلیلیں آ گئی، جس سے معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر اختلاف جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اختلاف کے پیچھے تعصب ہردرمی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے باطل عقیدے کو، اپنے باطل دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اللہ کے دین میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو، اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوکھی دعوت نہیں لے کر آئے تھے،
आपकी दावत वही थी जो पहले अंबिया रसूलों की दावत थी। तो चनाचे पहले नबी और रसूलों की दावत क्या थी कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। कि अल्लाह ताला वमा उमिरू, उन्हें नहीं हुक्म दिया गया था इल्ला मगर लियअबुदुल्लाह की इबादत करे अल्लाह की, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी के लिए अपने दीन को खारिज करते हुए। ये है तमाम अंबिया की दावत, और जिस पर तमाम अंबिया का इत्तेफाक हो, इत्तिहाद है। हाँ, उनकी शरीयतों के अंदर मसाइल व अहकाम में फ़र्क होता है। किसी शरीयत में कोई चीज़ फ़र्ज नहीं थी, दूसरी में फ़र्ज कर दी। किसी शरीयत में कोई चीज़ हलाल थी, दूसरी में हराम कर दी। किसी शरीयत में किसी इबादत का हुक्म नहीं था, दूसरी शरीयत में उसका दे दिया। ये इख्तलाफात तो होते हैं, इख्तलाफ इबादतों के अंदर इख्तलाफ होते हैं। किसी शरीयत में वो इबादत किसी तरीके से, दूसरे में दूसरे तरीके से, कम ज़्यादा होने में इख्तलाफ होता है। किसी शरीयत में वो इबादत थोड़ी है, दूसरे में ज़्यादा है। कहने का मकसद शरीयत के अहकामात मसाइल में तो इख्तलाफ होते हैं अंबिया के। अल्लाह ताला अपनी हिकमत से हर ज़माने के नबी को उसी तरह की तालीमात देता रहा है जो उस ज़माने के लिए ज़रूरी थी। लेकिन तौहीद के अंदर, अक़ीदे के अंदर, इसमें तमाम अंबिया की दावत एक है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह माता है कि हमने हर कौम के अंदर रसूल भेजा, किस लिए कि ताकि लोग अल्लाह की इबादत करें और तागूत से, गैरुल्लाह की इबादत से बच जाएं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया रसूल, उनकी दावत इसी कलमा तौहीद की थी। इसमें तौहीद के अक़ीदे के अंदर उनकी दावत में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि किसी दीन में, किसी शरीयत में, या किसी नबी की शरीयत में जो है अक़ीदे तौहीद में कोई गुंजाइश थी कमज़ोरी की, या कोई शिरक करने की गुंजाइश थी, इसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं रही। तो इसलिए बात कर रहे थे कि यह है असल सबसे बड़ी वो दावत, और जिस पर हकीकत में पूरे दीन का दावा मदार है। और वो क्या है? अक़ीदा है, तौहीद है। कि जिसे मैं जिक्र किया कि बाद लोग इसको इख्तिलाफी मसला समझते हैं कि तौहीद की बात करना इख्तिलाफी मसला है, लोग नाराज़ होते हैं, लोग बिगड़ते हैं। तो अल्लाह के अंबिया ने ये नहीं देखा कि लोग बिगड़ते हैं कि खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं कि खुश होते हैं। अल्लाह ताला ने भी तमाम अंबिया को इसी बात को हुक्म दिया। इसलिए अगर अक़ीदा सही नहीं तो बाकी आदमी कुछ भी क्यों ना कर ले, उसकी किसी चीज़ का कोई उसका बयान नहीं, किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के अंबिया की दावत भी सबसे पहले यही थी, तौहीद की दावत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ने वाला ही देखता है कि मक्का मुकर्रमा के 13 साल तक सिर्फ आखिरी सालों में जाकर नमाज फर्ज हुई। ना हज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना कोई और चीज़, किसी चीज़ का कोई चीज़ फर्ज न थी, सवाए अक़ीदा तौहीद के जो पहले दिन से आप दावत लेकर खड़े हुए कि लोग एक अल्लाह की इबादत करो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तो मक्का के 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ इसी तौहीद की दावत रही, जो आज हमारे पास दाइयों के यहाँ जो दावत का काम करने वाले हैं, उनके यहाँ ये इख्तिलाफी मसला है, इसमें बात नहीं करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्का की ज़िंदगी नबूवत की, और 10 साल मदीना की ज़िंदगी में अगरचे वहाँ पर मसाइल और अहकामात नाज़िल होना शुरू हो गए, लेकिन उनका भी सारा दारोमदार तौहीद पर था। वहाँ पर भी अक़ीदा तौहीद ही की असल तरबियत थी, इसी की तालीम। और कुरान करीम को उठाकर देखें कि किस अंदाज से अल्लाह के इस तौहीद को बयान करता है। बल्कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि कुरान पूरा का पूरा अल्लाह की तौहीद ही बयान करने के लिए। कहीं पर तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह खुले अंदाज से अपनी इबादत का हुक्म दिया है, जिस ऐसा आयत में है याबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि मुखलिस होकर अल्लाह की इबादत करो। और इस तरह की कितनी सैकड़ों आयतें इस तरह की कुरान करीम में। और कहीं पर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें बयान की हैं जो तौहीद पर इंसान की तरबियत करती हैं। मसलन नमाज के अंदर शुरू से आखिर तक देखिए कि हम नमाज में कितनी दुआएं पढ़ते हैं, कितने वो अज़कार हैं जो खालिसतन तौहीद के कलिमे हैं, शुरू से आखिर तक। न कि सिर्फ अज़कार हैं, कलिमात हैं, बल्कि अमली प्रैक्टिस है।
आपका रुकू करना, पहली बात तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी से हाथ बांध कर खड़े होना। रुकू करने की कैफियत पर ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह के सामने झुकाव का ये अंदाज क्या तौहीद का सबक देता है। और फिर खुसूसन सजदा कि जहाँ इंसान अपनी पेशानी भी अल्लाह के सामने टेक देता है। तौहीद की कितनी बड़ी तरबियत है अमली तौर पर, प्रैक्टिकली अंदाज से, कि सिर्फ कलिमात नहीं, सिर्फ दुआएं नहीं, अज़कार नहीं तौहीद के, बल्कि अमली तौहीद। इसी तरह हर इबादत के अंदर, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, उसके अंदर देखिए क्या तौहीद की तरबियत है। तो जितनी भी इबादत हैं ये सारी तौहीद की तरबियतें हैं। हत्ता कि इबादत के अलावा अल्लाह के तमाम अहकामात, हलाल व हराम से, जायज़ व नाजायज़ से, जो भी अहकाम अल्लाह के हैं, सभी हकीकत में तौहीद की तरबियत है। तौहीद की तरबियत उसमें क्या है कि हुक्म किसका मानना है, आर्डर किसका चलना है, और किसके कानून अपनाने हैं, किसके शरीयत को नाफिज करना है, ये सारी अल्लाह का दीन है। कहने का मकसद कुरान या तो बराह रास्त को तौहीद का बयान करता है, या तौहीद की तरबियत देता है, ट्रेनिंग करता है, या तौहीद पर चलने वालों का इनाम बयान करता है। अल्लाह के अंबिया और रसूल और उनके सच्चे पैरोकार जो हर ज़माने में रहे, उनको दुनिया में क्या अल्लाह ताला की तरफ से मदद नुसरत मिलती रही, और आखिरत में उनके लिए क्या इनामात हैं। और उसके मद्दे मुकाबल तौहीद के दुश्मन, काफिर बेईमान अंबिया के दुश्मन, दुनिया में उनका क्या इंजाम हुआ, किस अंदाज से हलाक तबाह हुए, रहती दुनिया के सबक और इबरत बने, और आखिरत में उनका क्या बदतरीन इंजाम है। तो कुरान करीम इन्हीं चीज़ों पर है। अगर कहीं वाक़यात मिलते हैं आपको अंबिया के, तो वो तौहीद ही का बयान कर रहे हैं कि तौहीद पर चलने वालों को क्या मिला, मुखालफत करने वालों को क्या हुआ। और कहीं पर अगर आप मसाइल व अहकाम देखते हैं कुरान करीम के अंदर, हलाल व हराम की चीज़ें पढ़ते हैं, तो तौहीद की अमली प्रैक्टिस है। और वरना बराह रास्त तौहीद का सबक है, तौहीद की दलीलें हैं, उसकी जो है वो निशानियाँ बयान की गई है। अल्लाह की अज़मत की निशानियाँ, कुरान भरा पड़ा है अल्लाह की अज़मतों की निशानी। कहने का मकसद कि ये अक़ीदा तौहीद जो बुनियाद है, अगर ये ठीक है तो फिर बाकी चीज़ें भी ठीक होने की तवक्को है। बात करें सबसे पहले तो अंबिया के रसूल, और उनकी दावत इसी पर रही, और ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी, आप जब सहाबा को कहीं पर भी दावत देने के लिए भेजते तो क्या कहते, चाहे लोगों को जाकर नमाज पढ़ाओ, उनको कुछ ज़िक्र अज़कार सिखाओ, उनको कोई और इस तरह की चिल्ले कशियाँ, इस तरह के काम सिखाओ। माज को आप यमन भेजते हैं तो फरमाते हैं अव्वल मा तदऊहुम इला अय्युहिदुल्लाह, कि सबसे पहले उनको जिस बात की दावत देनी है कि अल्लाह की तौहीद अपनाएं, सबसे पहले। हत्ता के माते कि अगर तौहीद अपना लेते हैं फ़इन्नुम अजाबू लिज़ालिक, अगर वो तेरी बात मान लेते हैं, तौहीद कबूल कर लेते हैं, तौहीद पर चल पड़ते हैं, तो फिर उनको बताओ कि नमाज पढ़नी है। हदीस का माना क्या है कि जो तौहीद को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसको नमाज पढ़ने के अभी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी नमाज का कोई फायदा नहीं। इसका अकीदा ही खराब है, जिसके अंदर शिरक है, अल्लाह से हटकर उसके औरों के साथ उम्मीद ताल्लुक है। अगर से नमाज पाँचों नहीं, दिन में 50 नमाजें क्यों ना पढ़ ले, सारी रात भी टांग पे खड़ा रहे, उसकी कोई इबादत का कबूल नहीं। इबादत कबूल तो होना बात की बातें हैं। अल्लाह ने सूरत अल-अनआम में 18 नबियों का जिक्र किया, 18 नबियों का जिक्र करके फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये नबी भी शिरक कर बैठते तो इनके किए हुए तमाम अमाल बर्बाद हो जाते। 18 नबियों का जिक्र फरमाया कि ये नबी भी अगर शिरक कर बैठते तो इनके तमाम अमल बर्बाद हो जाते। और बाकी अंबिया तो जो थे वो थे, खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह ज़ुमर में 24वें पारे में अल्लाह क्या आता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, आपकी तरफ और आपसे पहले अंबिया को यही वही की जाती थी कि अगर शिरक करोगे तो तुम्हारे तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो बात कर रहे थे कि ये बुनियाद है हर अमल की। अगर तौहीद है, अकीदा सही है, उसके साथ अगर नमाज में कोई कमी कोताही हो गई, कोई गुनाह हो गए, कोई नाफरमानी अल्लाह की हो गई,
حتیٰ کہ کبیرہ گناہ بھی کیوں نہ ہو گئے۔ توحید کی فضیلت جاننے کے لیے ہم چاہتے ہیں ذرا قرآن حدیث کو پڑھا جائے، توحید کی عظمت کیا ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ آدم کے بیٹے اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہوں کی لے آئے اور پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، گناہ بڑے کیے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی ہر طرح کے گناہ کیے ہیں، زمین بھر کے، تھوڑے سے گناہ زمین بھرنا، زمین بھر کر گناہوں کے لیے آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے لیے زمین بھر کر بخشش مغفرت کے لیے آؤں۔ اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ توحید کو اگر انسان اعلیٰ درجوں پر مخلص خالص ہو کر اپنا لیتا ہے تو اس کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑے گناہوں کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کرنا ہوتی ہے، ورنہ ان کا معاملہ اللہ پر ہے، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے، چاہے تو اپنے عدل سے ان کو اس کی سزا دے دے۔ لیکن اگر آدمی توحید کے تقاضوں کو صحیح معنی میں پورا کر لیتا ہے تو یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ توحید کے ہی اعلیٰ درجوں پر اپنانے سے جنتیں بغیر حساب کے ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذکر کیا صحابہ کے درمیان ایک طرف کہ مجھے جب معراج پہ گیا ہوں تو مجھے وہاں پر قومیں دکھائی گئی، مختلف انبیاء کی امتیں پیش کی گئی میرے سامنے، تو میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 10 ہیں، کوئی کم زیادہ ہے، یعنی تھوڑے بہت جتنے ان پر ایمان لائے تھے۔ اور حتیٰ کہ مجھے دکھایا گیا ایک طرف کہ بڑی بڑی یعنی بہت بڑا جھمکٹا لوگوں کو بہت بڑی خلقت کھڑی ہے۔ اب آتے کہ میں سمجھا کہ میری امت ہوگی، آپ کو فرمایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ دوسری طرف نظر اٹھائیے، اب آتے کہ میں دوسری طرف دیکھا تو ان سے بھی کہیں زیادہ لوگ، آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ آپ کی امت سے مراد وہ لوگ جو ایمان لانے والے، جنتوں میں جانے والے ہیں، یہ وہ ہیں، اور ان میں 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، 70,000 وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ بات کہہ کر گھر میں چلے گئے کسی کام سے، اب صحابہ اپنے آپ کے بعد پیچھے ایک دوسرے سے چمگوئیاں کرنے لگے کہ 70,000 کون ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں، کیونکہ 172 صحابہ تو وہ تھے نا جو کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے، شرک سے اسلام کی طرف آئے تھے، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔ تو آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو، کہا کہ ہم یہ کہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ 70,000 کون ہو سکتے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اور صحابہ کی واقع ہی ان کی بحث بات سے ان کی باتیں اسی پر ہوتی تھی کہ دنیا کے کھیتوں پر، گاڑیوں پر، کاروبار بزنس پر، موبائلوں پر نہیں ہوتی تھی، سمجھے نا؟ جو آج ہماری اگر کوئی محفل مجلس رکھتی ہے تو باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ ہوتی، تو ان کی باتیں یہ ہوتی تھی۔ آپ باتیں کہ یہ بغیر حساب کے جو جنت میں جانے والے کون ہیں، آپ ان کی 4 نشانیاں بیان کریں۔ ہم الذین لا یسترقون، جو کسی سے دم نہیں کرواتے، حالانکہ دم شری دم ہو تو کروانا جائز ہے، لیکن توحید کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آدمی خود کر لے، کسی سے نہ کروائے، سمجھے نا؟ کسی سے نہ کروائے۔ اور کیا ہے؟ ولا یتطیرون، نہ بدشگونی لیتے ہیں، کسی چیز سے نحوست کا عقیدہ رکھنا کہ اس سے کچھ مجھے نقصان ہوگا، یہ شرک ہے۔ اور نہ ہی وہ داغ لگاتے ہیں آگ کے، اگرچہ جائز ہے لیکن اس میں اذیت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صاحب نے پسند کیا ہے، اور اللہ کے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 4 نشانیاں آپ نے بیان کی کہ جو بغیر حساب کے، تو بات کر رہے تھے کہ یہ توحید ہے کہ جس کو اپنا لیا جائے تو انسان اگر چھوٹے موٹے گناہ بھی اس کے معمولی قسم کے لفظ سے بھی ہیں تو بھی معاف ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں باتوں کے اندر تو بھی معاف ہو جاتی ہیں، لیکن عقیدہ توحید خراب ہے تو آدمی دن رات بھی ٹکرے مارتا رہے، اس کی کسی عبادت کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کی عبادت کرے خالص کرتے ہوئے، اسی کے لیے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، ہر طرح کے شرک سے پاک رکھتے ہوئے اس کی عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر، یکسو ہونے کا معنی کہ جن کی امیدیں، جن کے تعلق، جن کے یقین، توکل، بھروسے صرف اللہ پر ہو،
अल्लाह से हट कर किसी की तरफ उनकी नजरें न उठे, अल्लाह को छोड़कर किसी तरफ उनकी तवज्जो न हो। जिस तरह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हनीफ का लक़ब दिया है। और युकीमुस्सलाह व युतुज़्ज़कात, तौहीद की अमली प्रैक्टिस जो है वो नमाज और ज़कात, कि नमाज कायम करें और ज़कात दें। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, अल्लाह मानता है कि यही है जो सच्चा और सही दीन है। तौहीद को अपनाने के साथ नमाजों की पाबंदी, और चूँकि ये सूरत मक्की सूरत बय्यिना, अक्सर उलमा का यही कहना है कि सूरत बय्यिना मक्की है, तो जिसमें अल्लाह ने अभी तक चूँकि नमाज और ज़कात दी थी उसका जिक्र किया है कि नमाज अदा करें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, तो जो ये कर लेता है उसी का ये दीन सच्चा सही दीन है। मालूम हुआ कि अकीदा तौहीद को अपनाना ही से ही सच्चा दीन है, इसके बगैर दीन काबिल कबूल नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाह खैर।